Azul Flawen وطون وزي نيميرو سبيسيال تسجيل كريتيكا تغال ونسا تسع ذي فيغير أشكو سكين فرديون يسالي ذو قد يتابعنا كي أدى اللي يشدنا الفوتبول ذاك جياسكا ثيان أضار مقر يمكن تروح تجزم ثلاث سنات دوزيام ديفيزيون شكون خسر نتسات تربعت بارادو أتليتيك كلوب نلزم ثمناغ سيون غرولاش شكيك جانا طاسكي نولا ذاك سطنت متسير نوذي حزننا فاش تاكين ميزغام ذا كان عاطي كيفاو سير ميوكني عاطي تقيم الجياسكا ذي تجزم ثم زواروث شكدنا وين ذا مسلاي انك ذا كمال اماري ماينير الزلف لك كمال أزولا رشيد أزولي كان تتولى. كمال قبل ان ذو تذي وينيث النار ويفن نكيذك هو شو تكون تيكو سانك تزنتي كنت نظن اول نغا خالص فرانسيس 550 دون ليونس تاع زينا يتواجولت كلاري السالم وين قلان نتكس الحين تمثال نتاي والت نا شارجي دو كومونيكاسيون نجياس كان ذا نغماسي توسنن كلاري سالم يغتنيس دي ثالويث ناكا كمال. Oui, Rachid, donc on présente les condoléances à sa famille et à la famille de la GSK de manière générale, mais surtout c'est une émission qu'on va lui dédier, rendre hommage par rapport إلى قديش نخدم يخرن نخدم مرة يوكن GSK تسعو أمكانيس justement يار les équipes نيلان يثمورت نلزاير. هكا سيدة كلاري وين نغمس مقرن يوكلل تجميت مقرن شكون يخدم أطاسي تربعت من جي اس كا ذواد السومة ثا كمال ناوي غمسلاي كي تدنير تتسمى غف كذرونكا ذي جي اس كا اللي حالا نسوم الصراح كي تدنير بلوس كو جامي ضاري تدو أغا تجزم في سنات نوان نسبا نوانش تاكير ذا شو تفرات أي جنة كير تربع تاكير نتماجيت جياسكا أتصوض غير لي حالة إيش بان ثاكير ذا شكي كنا ويدي تقصيين كا إثي تسمع كمال السكير تخسر نتات تربعت نباغدو أسي سيون سوق مورنيون لغولاش مشى ما شيء توال ديما ومسلاي غاف إن فراين على زاربيتر يتسكنك كي نفوس دي كوين كيتي دي جياسكا اشكو ولا فين غير تتابع غير مليح طاس مشى فين غير كي بسطات متسير الواني كي تمسلاين ذاك انه ان فراي لا ربيت كيسس جياسكا داني تيكلت نظام هي ون نتيثا نوضع على البينالتي جبان بلي ظل الفاطل دونك كمال سقسيهم زابون او يفن رديني من الميرا هات اطاسي سنان الا وسخلط كاس ودال تسرثيث وس من زمان هاثن انا بضون كاع ادال تسرثيث النوطة لا غارين يشدن غار يسروسن نت الغوغا نار لي زونجو دو شامبيونا الفوتبول يكتلينا كا ذي الجزائر هذا شو دعني وزكام كي تولد كتشيني كي يبغان أفكن إجياسكا غوتو منزرا أغبلان تيدير جياسكا يشود كي غير غبلان تموت قبايل ونسعي يمكن ذي ثمورت الجزائر هي أغوالنا كي وكذا حكم ثمورت شو تمورين كمان. Alors, تيمولي ورشيد كنا يثزورا ديازر يون باللي ونزمير أن نفرق يار الدال تسرتي خاطر لو سبور est un outil puissant, outil politique et un symbole de puissance et un enjeu même diplomatique dans certaines situations, comme par exemple tout ce qui est comme Jeux olympiques, la Coupe du Monde. يل تامور تبغى أتربح وكن أتبين باللي il est puissant et il est présent, il a une certaine souveraineté à l'échelle internationale. Donc, ويدك ناس يقارن باللي الدال نيغ السبور n'a rien à voir avec la politique qui n'ont rien compris justement aux enjeux. ودي يظهر ده يوم باللي justement الدال le sport est aussi un enjeu identitaire dans l'espace politique local. C'est le cas de la GSK. La GSK
Amhibani Smith, jeune sportif de Kabylie, où il est déchmenu, le club GSK, mais ils vont traduire une identité qui représentait la Kabylie, c'est pour justement valoriser et faire exister toute une culture et civilisation à travers le sport. Donc le sport n'est pas une simple activité sportive, n'est pas seulement GSK, c'est pas seulement un club sportif, mais est une entité identitaire qui représentait et qui incarnait toute une vision du monde pour toute une région, pour toute la Kabylie. Et d'une manière générale aussi, il incarne la vision Sint Mazra, parce que ولاش شحال نسلاي les supporters par exemple du marocain Amazir, il est plus proche de la GSK qu'un des supporters GSK qu'un des supporters à notre club marocain qui est d'une autre culture. Donc, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas sous-estimer des choses méridionales ودال قلنا نتسرتيت قلنا l'identité à خاطر chaque citoyen il a besoin de s'identifier, il a besoin qu'il soit représenté et à chaque fois GSK تربح, à chaque fois les titres, c'est, je pourrais dire, il remonte le moral, on peut dire, de tous ses supporters et de toute une région. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de la GSK dans la construction identitaire et même le renforcement de l'estime de soi. C'est-à-dire, GSK, Vranet Tewin et la deuxième division, c'est pour atteindre le moral de tout un peuple, de toute une région, de toute une culture. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on sous-estime cette question-là. Il y a une arrière-pensée politique. Parce que GSK est aussi un club qui a des enjeux politiques. Alors, et aussi, GSK, justement, il fait partie de cette construction d'identité. Il représentait comme étant un enjeu et aussi un renforcement identitaire. Donc, toucher à la GSK, c'est une manière aussi de déconstruire et de détruire, on peut dire, de toute une conception et toute une vision du monde. Alors, la question de victoire ou de défaite, ça peut paraître banal pour une compétition sportive, mais la valorisation de l'image, de l'appartenance identitaire, il se renforce aussi par les bons résultats comme GSK. Un bon résultat, on peut dire, renforce la fierté de tout un peuple et de toute une région. Donc, ce que je pourrais dire à Rachid, on ne peut pas, moi je suis convaincu qu'on ne peut pas dissocier le sport de la question politique, de la question identitaire. Et c'est pour ça justement, essaie يويد القبائل مرة نأني يويد مرة les supporters أتفهم من باللي الكلوب هذاك أكان يعرف سنسن c'est la seule voie ندقيما يوكن جيسكا on va éviter la deuxième division. Voilà Rachid pour répondre globalement par rapport à ta première question. أكمل دغا ندرد داك نفراين كي تمليلنا كي نقولها وسند ميال جي اس كا ماشا سبا تمن زاويتنا لا فيريتابل كوز و لي فيريتابل ريسبونسابل اللي حاله كي تيدير جي اس كا ماشي كان دنشني هو يفرا دنيا ذنوثن يعني لي فيريتابل ريسبونسابل لا سيتوياسيون catastrophique du club qui est menacé encore une fois par la relégation en deuxième division. Justement, Rachid, Thora, j'aimerais dire les conséquences le problème de l'arbitrage est une conséquence. Les véritables responsables et oui, est-ce que il fait le club dans une situation catastrophique, même menacé de relégation. Il a pu sauver le club. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Un,
la bonne organisation. Deux, il est bien entouré d'anciens joueurs comme Aït Abdeslam, comme Aiboud, pas mal de connaisseurs du football. Et Ouyeddin, l'entourage. Deuxièmement, le facteur le plus important, c'est quoi? C'est la mobilisation des supporters. Les supporters, marra, l'aند ou سند يوكن ادعاون الكلوب يوكن جماد ديغلي الى deuxième division. نزرا toujours le stade 1er novembre, il était archi comble. Alors oui كدي قارن باللي ملال الى divisé, au contraire ثوري ايت لا démobilisation parce que بغا نقول نبغى les véritables supporters de la GSK دي مزدورار qu'on le veuille ou non. Les véritables supporters de la GSK وذاك نيلان يزمر أسا et sauver le club GSK, la majorité, la quasi-totalité des supporters دي مزدورار وذاك يسعان لا كولتور جوستمون معتوب ماشي وذاك الدوسان يدي قارن كني ماشي العقليه المعتوبه يلان باسكو تسعى معنا خاطر ويه ذاك ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'identité du club. Qui justement Miguel l'identité de la GSK. Donc, il a qui justement les véritables responsables. Alors, Famzouarouth, c'est Ait Mouloud. Ait Mouloud, à la tête de CSA. Et bien sûr, l'équipe de CSA, qu'ils étaient responsables, un d'abord de la destitution de Mellel. Donc, les problèmes, ils ont commencé par là. La destitution de Mellel a été fatale pour le club. Et on vit les conséquences de cette destitution de Mellel à la tête de la GSK. Donc, le premier responsable, c'est Ait Mouloud, qui a cautionné et qui a été derrière, on peut dire, cette manœuvre. Et bien sûr, la direction de Yerichen, entouré d'incompétents, lui-même aussi n'a jamais prouvé ses compétences dans la gestion et il est mal entouré. C'est pas comme Mellel et 8 des joueurs, des anciens joueurs, Abid Abdeslam, de Aiboud, de Wayot. Nilel, c'est des connaisseurs, donc il les consulte et donc il arrive à trouver des solutions et regarde, nous devons être responsables. Les pseudo-journalistes qui justement la comparent contre Mellel, c'est une affaire personnelle. Alors qu'à Sefren, à GSK menacé de relégation, ولا شي الحسنسن وما يتوزدغن قال التلفزيون اذا كاين غار لي تيلي دي زيغو زدغن دينا يوكن de s'attaquer Imlal alors que Mellel n'a jamais joué la relégation à part que les débuts il a sauvé le club mais après il a les premiers rôles. Alors la question qui se pose, comment se fait-il que when il a les premiers rôles on a fait la campagne contre il a échoué dans sa gestion oui il GSK la deuxième division, silence total. Alors, il y a aussi certains supporters. Ils étaient manipulés dingue contre Mellel. Alors, oui, aussi, ces supporters, ils ont une responsabilité par rapport à ce qui se passe. Parce que si c'était le club est dirigé encore par Mellel, on ne sera pas dans cette situation. Ça, c'est clair et net parce que il a privilégié d'abord les joueurs locaux خاطر شو دان تسيامني فهم شراوي اللي كيتجيريون لي كلوب ام جيسكا يسقط دازرن باللي ce n'est pas la même chose la ferveur la détermination parce que là la question du nif ou joueur un joueur غار jamais توخلص غار يكتبوا ثيلي ميله ذا قبيلي ميله د لا ريجيون ادي ختم كثر وين دي دياس غراس كافن 300 400 millions, il ne va jamais avoir le rendement d'un joueur de la région qui a cette fibre identitaire qui était d'abord un supporter de la GSK. Parce que c'est pas normal qu'un joueur il a supporté je ne sais pas d'un autre club pour lui d'akhdam. Alors GSK تحواج des joueurs catalyseurs. Mais la quasi-totalité des joueurs doivent être de la région, doivent être de la Kabylie, et que GSK va sauver. GSK, il y a une urgence justement pour la sauver. L'autre point arraché qu'il faut soulever aussi, qui sont responsables de la situation actuelle,
c'est aussi l'ambiguïté, la confusion que joue le rôle, la confusion jouée aujourd'hui, l'ambiguïté jouée par Mobilis. Il n'a jamais fait de déclaration officielle. On ne sait pas ce que réellement, au fond, il est actionnaire majoritaire. On ne le sait pas. Et on se pose des questions. Quel est son rôle? Est-ce que de cacher encore pour faire continuer cette direction qui a échoué dans sa mission? Alors on se pose des questions. Pourquoi Mobilis, jusqu'à présent, n'a fait aucune déclaration officielle pour nous expliquer est-ce que réellement il est actionnaire majoritaire, oui ou non? Pourquoi un président, il déclare sa démission, il continue encore de déclarer, faire des déclarations, c'est comme si toujours à la tête GSK. Alors on se pose des questions et ces questions-là, malheureusement, cette ambiguïté participe dans la destruction du club. Voilà, Rachid, de manière générale, quels sont les responsables de la situation actuelle. سير كمال ماشي تسقسيا كي يزرين نكدو تسقسينا كي يعدان قبليس لكن بصح بالنسبه لي باللي اغلب الجهاز كان تسرثيث شكون مكان نفهم لكن الشريف ملا اللي ديبوني كيماض يجرزن نون سيلمون ستاخرونت يون فورسي جرزن pour le remplacer par une nouvelle direction mais تاكا كي يعني بون تاع الحبس صراحة ما كان بون تاع الحبس وكان هذا يتصبط البلونسن وصبون الجهاز كان تقزم تسنات شكيك ودا شكيك وتسقساين مدن دي القسطان تمتسير ثمسة كاين الحبس نشريف ملال نزغا داك نياني شان يخدم تا خازابي تمقرا حتى يوثو هذا بوليسيان ويكشي مع الحبس شكيك الحو ومسلايا طاس تقسطان تمتسير كنسلا كما دينا quelles sont, quelles sont les conséquences de la faiblesse des dirigeants qui ont laissé le club livré à lui-même Alors, Rachid, justement, c'est une question très importante. L'arbitrage catastrophique, c'est les conséquences de la mauvaise gestion et de la faiblesse des dirigeants. Parce que Smizran, oui, Twelem Billy, GSK, il est sans tête. On ne sait pas qui dirige la GSK. D'un côté de Qaran, Mobilis, il est actionnaire majoritaire. Ils ont désigné un juriste pour gérer une transition. On ne comprend pas qui gère encore. Pourquoi ils n'ont pas installé une nouvelle direction, de nouvelles têtes, une équipe dirigeante réellement compétente? Ils peuvent être les anciens joueurs qui ont montré leurs compétences. l'ancienne la direction putschiste après Millel, mais ils sont en train de continuer à jouer un rôle très drôle pour moi dans le sens on ne comprend pas le rôle dans la situation actuelle. نفهم باللي leur gestion, c'était oui, GSK, il a deuxième division. Donc, réellement, au fond, même le problème de l'arbitrage, même si nous avons le niveau de l'arbitrage, il y a eu même des témoignages de certains arbitres, un certain Bitam, à un certain moment, j'ai entendu, il y a une vidéo, j'ai reçu l'ordre, les directives de la FAF, oui, la FAF à l'époque, الناس باللي اخذم كلش pour à la défaveur de la GSK. C'est pendant la Coupe d'Algérie, je pense. Alors imagine-toi, mais ce genre de révélation. Même ça y est, où le manager de la GSK, الناس سليغ الناس الجوج توش يجور نبارادو الناس تفيح لي قذم اتربحهم. C'est-à-dire il les rassure. C'est des déclarations très graves. Donc, mais à mon avis, en dehors du climat malsain dans le football algérien, où là, je me liserai la corruption d'Ilan, etc., mais déclaré même par des responsables, etc., je me liserai. Mais pour moi, si je l'ai analysé, si on utilise des concepts sociologiques, je pourrais dire c'est la résultante je pourrais dire, d'un certain nombre d'abus. Hein, ce sont des mécanismes
de l'évolution des individus dans la société, ils sont ils développaient, ils développaient ce qu'on appelle des stéréotypes raciaux. Ça veut dire dans un conditionnement, ils vont, ils vont avoir une attitude négative vis-à-vis de l'autre. Donc, GSK, il symbolisait toute une région, symbolise toute une culture. Alors, c'est facile qu'il soit manipulé facilement par des responsables s'il y aurait des directives qui seront données en défaveur de la GSK. Et d'ailleurs, il y a eu des témoignages dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que vraiment, il y a de quoi se poser des questions. À notre indice par rapport à la rencontre Parado-GSK, c'est que Ettore Parado, il a fait le vœu de jouer le match à huis clos et on a répondu positivement. Après, il y a eu un revirement de la situation, des pressions d'en haut pour que le match soit joué avec la présence des supporters. Mais la question, il se pose, comment un club, son supporter, Parado, le supporter, on a peur de Parado, on répond à ces demandes. GSK, qui est un club qui a des millions de supporters, on va dire que tout est fait pour que GSK puisse être relégué en deuxième division. Vraiment, c'est incroyable. Justement, que le match soit 5 personnes il y a un penalty qui n'a pas été sifflé, il y a un hors-jeu inexistant, hein, sifflé soi-disant un joueur GSK, il est en hors-jeu qui n'existe pas. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que cette direction-là, soi-disant, commence à réagir. Mais pourquoi elle a commencé à réagir? C'est parce qu'il y a la pression des médias. Il y a certains médias qui ont parlé de ces injustices-là. Il y a les supporters aussi qui commencent vraiment à réagir, à s'inquiéter parce qu'ils ne peuvent pas accepter la relégation de la GSK. Et c'est pour ça que justement la crise, comment sauver le club. Rachid, يدينيغ بارابور ا تا كيستيون. تان ثا كمال دا شكا ديونا كي كمال تسكسيران ديالو في غادينا دا جوج تيفرانيين كي تزير فان يزمر اي سمنان تربح كاين جي اس كا وكاين تصبو يرا غا تلزم تسنات تغاس ولا ما نزغاب كنا قبل جي اس كا شد لنا تسرتي كيتدنا تزوارا وشد لنا غير حاله تيدير مطلق بايل وسع غني تسعه ذابو كي حنا كتوها الجزائر دونك quelles sont les solutions urgentes pour sauver le club de la relégation en division 2 OK c'est Kamal. Alors Rachid يفاز وراء ديازر يول باللي جيسكا بلا les supporters n'a aucune valeur. Alors باش نسوفي جيسكا يلزم l'implication de ses supporters. Alors c'est pour cela il y a eu l'appel de boycotter les stades. À mon avis, il faut changer de stratégie, d'envahir le stade, c'est-à-dire d'envahir dans son spike, le terrain de jeu. Je voulais dire, le stade de 1er novembre soit archi-comble, cette fois-ci, exiger le départ de cette direction putschiste qui a échoué et d'exiger l'installation d'un comité de sauvegarde pour installer des anciens joueurs, Kamal Abdeslam, Miloud Iboud, et d'autres joueurs qui ont montré leurs compétences, et une certaine crédibilité, une certaine confiance chez les supporters, parce que les supporters, Assam, Malagaman, Addessen et les stades, ils rejettent la direction actuelle les supporters. C'est un putsch qui a été fait contre Mellal et c'est pour ça que les supporters n'adhèrent pas à cette direction. Alors, Toral Djeska est en danger. Les supporters sont sauvés. Alors, moi, personnellement, j'étais un partisan du boycott des stades, mais risque. On va participer aussi dans ce processus de relégation. Il est préférable d'y aller aider les joueurs, mais tout en exigeant le départ de cette direction qui a échoué
et d'installer un comité de sauvegarde pour gérer cette transition jusqu'à la fin la fin de la saison. يوكن يدي صوفيون جيسكا دونك ملد الصح Mobilis est actionnaire majoritaire, c'est urgent d'installer une autre équipe crédible composée d'anciens joueurs Amkamal Abdeslam Daïboud Douayot يوكن les supporters أدقلن الستاد 1 نوفمبر يوكن أدعونن جيسكا أخطر ما ولاش لي سيبورتر ما ولاش لا بريسيون دي سيبورتر il n'y aura rien du tout et جيسكا الخديجة تسعيون وطار la deuxième division. Donc exiger le départ de la direction actuelle, installer un comité de sauvegarde, un comité composé de personnalités sportives, d'anciens joueurs de la GSK, Nizmern et Dir Asirem, on va sauver GSK. Justement, à Rachid Nilit sur l'évité d'emprisonnement de Mellel, justement, même moi personnellement, je me pose la question, comment se fait-il qu'on a emprisonné Mellel à la veille de l'annonce, on va dire, officielle de la cession des actions de CCA au profit de Mobilis. Maintenant, on comprend mieux pourquoi, quelle est la stratégie visée par le pouvoir occulte et on comprend le sort réservé à la GSK actuellement. Les arbitres, malgré que le match est télévisé, imaginez et on comprend mieux pourquoi Parado a voulu qu'il soit à huis clos. Le crime, il m'a à huis clos. C'est-à-dire qu'on va tuer GSK parce que le match Parado-GSK était très décisif parce que c'est les deux clubs qui ont la même position et le club Nirbhan l'avance par rapport à l'autre club. Donc, je pense que c'est ce que subit la GSK actuellement, c'est parce que il y a la complicité de CSA, Ait Mouloud à sa tête, qui est responsable, qui a mis le club entre une équipe dirigeante incompétente, et l'arbitrage, c'était la conséquence de cette inexistence d'une direction qui est très faible. Tout ce genre de choses n'est pas possible parce que Mellal défend le club d'une manière acharnée parce qu'il aime le club. Oui, justement, ça veut dire de l'idéologie arabo-islamique. Et la preuve, GSK est le seul club drapeau dans son maillot. C'est incroyable, mais vrai. Mais parce que tout simplement, certains aussi pseudo-journalistes qui accusaient à l'époque Mellal d'être un indépendantiste, alors que Mellal n'a rien à voir avec cette mouvance-là. Et Mellal, c'est quelqu'un qui a au contraire une autre vision des choses. Et c'est pour ça justement, Assa Mellal, Shmenti الحبس يوكن وهي ذاكني أدخدم أنك نبغان يوشي الصوت جيسكا إلى deuxième division. Alors, Rachid, pour terminer, pour dire la balle, la responsabilité historique التانية يفسن les supporters. They know it Eismern et de sauver le club de la relégation et la balle attend غرس. Rachid ولو أنجارو شو اسمه الدنيا. تنميتك كما لكن نساغة ثقرا أنت سلطكين نخدم مسكير المند ونقمو ذاك يغدي بظن سكير جياس كات باغادوك تصغن يون غاغولاش قلنا عندك تورير باغادو اتليتيك كلوب كان نساغة ثقرا وندينا قيمة دي ثلويث